तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव भिन्न स्वादर शिक्षाभित्तिक जुगोपयोगी कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज शुणिबा संसार रे केउ माने पराजित। आज्ञा संसार रे जे न्याय रे जे धर्म रे गला से सबले पराजित। हां, सबले पराजित सी माने जे न्याय रे जीव धर्म रे जीव निश्चय सत्य कथा कहब सी सबले पराजित। सेइतबे तो गरीब मानन को ही अधिक निर्यातना दिया जाए। अच्छा, गोटे अलगा प्रकार कथा कहले दर्शक बंधु। राकेश भाई कहले जे सत्य कहला, जे न्याय रे चलला, जे धर्म पथ रे चलला, सी ही सब बळे पराजित। ता सहित कहले गरीब को ऊपर बेसी टिके माड पड़े से माने पराजित। सब को मिले कि कहले जहाँ पाखे पैसा नहीं ता पाखे सी ही सब बळे पराजित। निश्चिंत दर्शक बंधु, सबको मिसाई गोटे कथा कहीदेले, जहाँ पाखे पैसा नहीं से पराजित। दर्शक बंधु, राकेश भाई टिके अधिका माल दरकार ना, से कहले जहाँ पाखे पैसा अच्छी से किछि भी पाप करू से पराजित हबनी, खलास। एथि कहूच तो देखिवा प्रज्ञा पुराण रे आज कौन कह जाउछि। दर्शक बंधु, को माने पराजित आपण से लिस्ट रे अछंती कि नहीं, मो राकेश भाई भी से लिस्ट रे अछंती कि नहीं जानिबा निश्चित। ता पूर्व आसंतु आमे भी किछि समय पई सबुठु मन आनी गोटाई जगह रे लगेई दवा प्रार्थना लाइफ रे। ये मन सुनारे सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। संस्कार संस्कृति अटे आराधर मन सुनारे, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। कली जुग मानव कल्याण पाई नारद को प्रभु देले मरते पठाई, नारद को प्रभु देले मरते पठाई, नारद को प्रभु देले मरते पठाई। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब, समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। प्रज्ञा पुराण हटाई संसारी सार, हे मन संसारी सार, हे मन सुनारे, हे मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। दर्शक बंधु, आमे आज प्रज्ञा पुराण अति सुंदर कथा जे बेले बेले मनीष मन भितर अहंकार आसे। मनीष भावे मु जहा करुची, मु जहा कहूची ताहा ही ठीक। जदि केतबेले ज्ञान आसीगला, अहंकार आसीगले तो सबकिछि अनर्थ सृष्टि हो। आमे जानिछथि महाकवि माघ जी शिशुपाल बध काव्य लिखिथिले, आउ सेही शिशुपाल बध काव्य को नहीं भोज राजा तांको अनेक पुरस्कार मध्य देई सारिथिले। दर्शक बंधु, बेले बेले देखा जाए ना, जदि ज्ञानी मु अनेक जगार मते पुरस्कार मिली ताले मो भितरे केतोले विद्वतार गर्व आसी जाए, केतोले अहंकार आसी जाए, अरे मु विद्वान।
दर्शक बंधु सबु विद्वान मुंड को खोपड़ी की तैयारी कला वाला जी ऊपर अच्छी सी चाहले आज जहाँ विद्वान कर काली भी मूर्ख करदब सेमती किछि माने नाही मूर्ख को भी नहीं विद्वान करे दे पार किंतु बेले बेले आमर जो चिंताधारा थाए आज से ही भली चिंताधारा माघंक भितर रही जेतबेले कालिदासंक समयर कथा माघ आसीथिले महाकवि माघंकर धर्मपत्नी नेइकिरी जाइथिले भोजराजांकर सकाळु सकाळु भोजराजा उठुचंदी नेइकिरी शिशुपाल बद्ध काव्य तांका हाथ को धरे देथिले तुम द्वारा ये काव्य देख ताको उन्मोचन कर अनेक पांठी देइथिले घरणी मध्य कम नथिले पांठी आनिकी आसिला बेले जो माने सो माघंकर प्रचार करुथिले जो माने माघंकर प्रशंसा करुथिले प्रशंसक मान को बेले बेले पैसा भी दे दउथिले किंतु आज होछि राजा भोजंक सहित माघ जाइथिले दूर देश को सेठू फेरी बनागमन कले करी सारिकिरी फेरुचंती फेरिबा समय रे माघंक सहित अछंती राजा भोज एमिति पथ देइकिरी आसुचंती पथ भ्रष्ट होई गले को पटे गले आमे राज्य रे पहुंची परिबा चिंता करिकिरी आसुचंती किंतु पथ अनेक पथ अछि को पथरे जीवा देखिले आगर गोटे कुड़िया घर अछि कहले से कुड़िया घर को जीवा कुड़िया घरे केही तो थिबो तांको पचारिबा दर्शक बंधु जी आम जीवन रे चालुचंती बाटरे कोटी भूल ही गला आम पाखरे केही ज्ञानी गुणी पंडित अछंती आमे सब कथारे तांको पचारि दियंती आज्ञा कहले काली कोन हम आज्ञा कहले एटा ठीक हेबो कि भूल हेबो आज राजा भोज मध्य महाकवि माघ को पचारुचंती अरे को रास्ता रे जीवा को ना माघ कहउचंती मु भी टिके जानी पारुनी तथापि आगे टिके पचारि देबा दुई जन पळे आसिले देखिले झोपड़ी घर से झोपड़ी घरे गोटी वृद्धा माउसी जणे बसिचन माउसी लो टिके माउसी के डाकी देले माउसी टिके अनेले परिचित मुह चिन्हा मुह ये पूरा ये मुह को अनेक लोक जानती ये सही अहंकारी कवि माघना बुढ़ी चिन्ही देला अच्छा बोले हाँ कौन कहचु कह पूरा जेमिति पचारि देइछि केही माघंको मुहरे केही जवाब दियंतिनी कहले हाँ कौन कहबू कह अरे मु माघ मते कहउछि कहबू कह कहले माउसी ये रास्ता टा कुआड़े जाइछि अच्छा आजकल बड़ अहंकारी ये दर्शक बंधु कंटारे को काढ़िवा पाई भी जना थाए अनेक लोक आज प्रज्ञा पुराण रे कथाटी कहीं कहुई जानी केडी केडी गर्वी अहंकार को मध्य भांगी दे पारे गोटे नारी ये नारी उपरे कथा कहुई से वृद्धा जनक कहउचंदी अरे हे गजमूर्ख रास्ता कुआड़े जाए कि देखिचु अरे मनीष जानती यात्री जानती हैला रास्ता कुआड़े जाइछि एमिति माउसी कहले जेतबेले प्रश्न पचारुचंदी आ माउसींकर एमिति उत्तर सुनी देले जे रास्ता कुआड़े जानती नाही रास्ता स्थिर रास्ता गोटाई जगह ये भीतर लोक जान माघ को जी एडे बड़ पंडित तांको केही किछि कहि पारंती नाही काहेकि ना पांडित्य जोगु गर्व थिला आचरण रु जना गला आचरण रु जना गला आचरण रु जना गला कहार साहस न थिला सामना रे कही बाकू भला
କହିବାକୁ ଭଲ ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ଭଲ ଅଭିମାନରେ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ସେ ପରି ପାଇଲେ ଉତ୍ତର ସେ ପରି ପାଇଲେ ଉତ୍ତର ସେ ପରି ପାଇଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଭିମାନର ଗର୍ବ ଥିଲା ମାନେ ବିଦ୍ୱତାର ମୁଁ ବିଦ୍ୱାନ ଇଏ ଗର୍ବ ଆଉ ଅଭିମାନ ତ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲେ ମାଉସୀ ଯେମିତି ଦି ଚାରି ପଦ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ହଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଚିହ୍ନିନି ମୋ ମାଘ ଇଏ ମତେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦଉଛି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ରାଜା ଆଗରେ ଟିକେ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ନା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ଲୋ ମାଉସୀ ତୁ କାହିଁ ସେମିତି କହୁଛୁ କହିଲେ ତୁ କିଏ କହନା ନା ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବୁଢୀ ମାଉସୀ କହିଲା ତୁମେ ଦି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ କହିଲେ ହଁ ଏ ତୁମେ କି ଯାତ୍ରୀ ସଂସାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତା ଭିତରୁ କିଏ ଭୁଲ କହୁଛ ମାଘ ପଚାରିଲେ ସେ ଯାତ୍ରୀ ଦି ଜଣ କିଏ ଏଇଠି କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୁଢୀ ମାଉସୀ କହିଲେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ପରଫେକ୍ଟ ଯାତ୍ରୀ କିଏ ସେଇ ଦି ଜଣ କହିଲେ ଯିଏ ଠିକ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କି ଯାତ୍ରୀ କହିଲେ କିଏ ସେ ବସ୍ ନା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀ ର କଣ କହୁଛି ବୁଢୀ ମାଉସୀ କଣ କହିଲେ ଦି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ କେବେ ରାସ୍ତା ଭୁଲ କରନ୍ତିନି ପୂର୍ବରେ ଆସିବ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ ଟାଇମ ଯେତିକି ବେଳେ ମାନେ ସେ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିବ ପଶ୍ଚିମରେ ଯିବ ମାନେ ସିଏ ଯିବ ତାର ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ରାତିରେ ଆସିବ ତ ଜଣେ ଦିନରେ ଆସିବ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବାବା ତୁମେ କିଏ ସତ କହ ହେଲା ଯାତ୍ରୀ ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କହିବି କହିଲେ ନା 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 ଇଲୋ ମାଉସୀ ଆମେ ଦି ଜଣ ହେଲୁ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ମନୁଷ୍ୟ ମାଉସୀ ପୁଣି କହିଲେ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ମନୁଷ୍ୟ ଆରେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର କିଏ ଜାଣିଛ କହିଲେ କିଏ ନା ସଂସାରରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର କହିଲେ କିଏ ଇଏ ଧନ ଓ ଯୌବନ ଦୁଇ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ପୁଣି ସବୁଦିନ ରହେ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ ବଖାଣି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ ଏ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ କେବେ ଆସେ ଓ ଯାଏ ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ତା ପାଇଁ ନିଜ ସମୟ ଦିଏ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ। ମାଉସୀ କହିଲେ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ହଉଛି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଧନ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯୌବନ ଯୌବନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ ସଜେଇ ହେଇ ଗର୍ବ କରିବେ ମୁଁ ହଉଛି ମୋର ଏଇନା ଯବାନୀ ଅଛି କହିଲେ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ କେବେ ଆସିବ କେବେ ଯିବ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଆରେ ଆଜି ଧନ ଅଛି ତ କାଲି ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦିନ ରାତି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେଇଠି ଏ ବାପା ସତ କହ ତମେ କିଏ ଏବେ ମାଘ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ମଫସଲି ବୃଦ୍ଧା ମତେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ବେଜିତ କରିବ ଏମିତି ଅପମାନ ଦବ ନା ନା ତାକୁ ଟିକେ ଡରିବାକୁ ପଡିବ ନା କହିଲେ ଆମେ ହେଲୁ ରାଜା ଆମେ ଦି ଜଣ ରାଜା ବୁଢୀ ମାଉସୀ କାଳେ ଡରିଯିବ କି ବୁଢୀ କହିଲେ ହଇ ରେ ହଁ ଇଏ ଜଗତରେ ଦି ଜଣ ରାଜା ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ ଆଉ ତୁମେ କାଳେ ରାଜା ବୁଢୀ ମାଉସୀ କହିଲେ କଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜା ସିଏ ଅଟନ୍ତି ଯମରାଜ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ ଏ
ଆରେ ଅହମିକା ପଣେ ନିଜେ ପୁଣି ରାଜା ବୋଲାନ୍ତି ଚରିତ୍ର ବଳ ନଥିଲେ ପରାଜୟ ହୁଅନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହିଲେ ଦି ଜଣ ରାଜା କହିଲେ କିଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜା ହଉଛି ଯମରାଜା, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା। ତୁମେ କୋଉ ରାଜା? ତୁ ଅହମିକା ପଣରେ କହିଦଉଛୁ ରାଜା ବୋଲି, ସତ କହ ତୁମେ ଦି ଜଣ କିଏ? ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାଘ, ନା 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 ମାଉସୀ ଲୋ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା। କହିଲେ ଆଉ କଣ ନା, ଆରେ ତୁମେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା? କହିଲେ ହଁ। ନା ଜାଣିଛୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଧିକା? ମାଘ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମାଉସୀ ପୁଣି ଏଇନା କିଛି କହିବନି ତ? ମାଉସୀ କହୁଛି ଅଛି ନା। ତୁମେ ଏତେ କ୍ଷମାର ସାଗର? ଆରେ କ୍ଷମା କଲା ବାଲା ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଯେତିକି କ୍ଷମା କରେ ଏ ଜଗତରେ କେହି କ୍ଷମା କରିପାରିବେନି। ତୁମେ ପୁଣି କ୍ଷମାର ଆତ୍ମା। ପୃଥିବୀ ତୁମେ ତାକୁ ଖୋଳ, ତା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ପକାଅ, ତାକୁ ଯାହା ଯେତି କଷଣ ଦିଅ, କେବେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ହଉଛି କ୍ଷମାର ସାଗର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଘଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଜିଜ୍ଞାସା ବଢୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ପଣ୍ଡିତ, ହେଲେ ଏ ଗାଁରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା, ଯାହାଙ୍କର ଚୁଟି ଧଳା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଯାହାଙ୍କର ଆଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କମି କମି ଆସିଲାଣି, ଆଜି ମାଘକୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଶିଖଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷମାର ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ପୃଥିବୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ? ବିଦ୍ୱାନ ପାଖରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମାଘ ବି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେଣି। କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଜଣେ ତ ହଉଛି କ୍ଷମା କଲା ବାଲା ସେଇ ମା ଧରିତ୍ରୀ ପୃଥିବୀ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଜାଣିଛୁ? କହିଲେ କିଏ? ନା ନାରୀ। ଆରେ ନାରୀ ଯେତିକି କ୍ଷମା କରିପାରେ, ପୃଥିବୀ ଭଳି କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ନାରୀ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଅ ଯେତେ ହଇରାଣ କଲେ ବି ମା ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମା ହେଲା ନିର୍ଝରିଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେ ପିଟାମରା କରିଥିଲେ, ଯେତେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିଥିଲେ ବି ପୁଣି କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଛାଡ଼, ମୋରି ସ୍ୱାମୀ ତ କାଲି ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଥିବ, ପୁଣି ପଡ଼ି ରହିଯିବ, ଆଉ ନ ଖାଇକିରି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବ। ନାରୀ ଠାରୁ କ୍ଷମାଶୀଳ ଶକ୍ତି କଣ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାଘ, କଣ କହିବି? ନା 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 ଆଉ ଏମିତି କହିବିନି। କହିଲେ ହଉ ଲୋ ମା, ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ପରାଜିତ ହେଇଗଲି। ଯା, ଆମେ ହେଲୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ପରାଜିତ ଶକ୍ତି। ମାଉସୀ କହିଲା ହଉ ନା, ଆରେ ଜଗତରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହଉଛି ପରାଜିତ। କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଜଗତରେ ଯାହାର ଚରିତ୍ର ବଳ ନଥାଏ, ଚରିତ୍ରକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ, ଯେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ସିଏ ହଉଛି ପରାଜିତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଋଣ କରିଥାନ୍ତି ସବୁଠୁ ପରାଜିତ ସେଇ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କଲା, ଋଣ କରିଥିବା ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖରେ ରହିପାରେନି। ସେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରୁ, 10 ଟଙ୍କା ଋଣ କରୁ,
ଋଣ କରିଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି ପର ଉପରେ ଋଣ କରିଛି ମାନେ ସବୁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖୀ ପରାଜିତ ସିଏ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ବି ତାକୁ ସେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଦେବ। ଯାହାର ଚରିତ୍ର ନଥିବ ସିଏ ବି ପରାଜିତ। ତୁ କିଏ ସତ କହ, ତୁ କିଏ ସେ? ଏବେ ମାଘ କରିବେ କ'ଣ? ଲାଇନ ଉପରକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ମାଉସୀ ଲୋ ମୁଁ ହଉଛି ମହାକବି ମାଘ। ମାଉସୀ କ'ଣ ତଥାପି ଛାଡ଼ିଲେ? କହିଲେ ହଇରେ ତୋ ପଛଆଡ଼େ ମହାକବି ମାଘ ଲାଗିଛି। ଆରେ ଯାହା ପାଖରେ ବିଦ୍ୱାନ ଯିଏ, ଯାହା ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ଶୋଭା ପାଏନି, ଜାଣିଛୁ? ନମ୍ରତା ଶୋଭା ପାଏ। ତୋ ପାଖରେ ଅଛି? ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ସେଇ ବିନମ୍ରତା ଗୁଣ ଅଛି। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍। କାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାଘ ଯୋଉ ଗର୍ବ, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଥିଲା ଆଜି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭୋଜ ରାଜା। ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ମହାଶତ୍ରୁକୁ କାଢିକିରି ବାହାରେ ଥୋଇଦେବେ ସେଇଦିନ ଗଛରେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିଲେ ନଈ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ନଈ ପଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ବିନମ୍ରତା ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାରଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଘ ଶୁଣିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ କଥା ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ମାଉସୀ ଲୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଦ୍ ବତାର ଯୋଉ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଆଜି ସବୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛି। ନା ଲୋ ମାଉସୀ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମାଉସୀ କହିଲେ ସବୁ ଜାଣିବାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜଣେ, ଯିଏ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ଯିଏ ସାରା ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏମିତି ସିମ୍ କାର୍ଡ ରୂପରେ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ତୋର ବିଚାରକୁ ସେଇ ବିଚାର କରୁଥିବା ଭଗବାନ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତୁ ନିଜକୁ କାହିଁ ସେଇ ବିଦ୍ୱତା ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛୁ? ସବୁ ଗର୍ବକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଗଲେ ମହାକବି ମାଘ ଗୃହକୁ। ଯୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାଘକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ଆସି ଶେଷ ସମୟରେ ମାଘଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା। ମାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିଲେନି, କହି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରୁନି କହି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ନା ପାରୁନି, ଯାହାକୁ ଦେଇପାରୁନି ମୁଁ କି ବିଦ୍ବତା। ମରିଗଲା ପରେ ରାଜା ଭୋଜ ନିଜେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେବେଳେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ ଅହଙ୍କାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଅଭିମାନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି କହିଲେ? ଆରେ ଦେଲାବାଲା ସେଇ, ନେଲାବାଲା ସେଇ। ଯଦି ସବୁକିଛି ସିଏ କରୁଛି ତାହେଲେ ମିଛ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଅହଙ୍କାର କରି ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ବି ଏ ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଚତୁର ମଧ୍ୟ। ସିଏ ତାର ମନରେ ବୁଦା ଭିତରୁ ଭୂତକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ, ପଥର ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ଖକୁ ବିଦ୍ୱାନ କରିପାରିବ, ବିଦ୍ୱାନକୁ ବି ମୂର୍ଖ କରିପାରିବ। କେବଳ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। এই কামনার সহিত আজির কথা কমি এটি রହୁଛୁ নমস্কার। শ্রীমৎ প্রজ্ঞা পুরাণায় নমো নমঃ। प्रार्थना लाइफ रे